Good morning. Today we are going to learn one of the writing skills, that is group discussion. Group discussion is nothing but discussion in the group, discussion in between different members of the group, right? See the icebreakers given on page number 166. Page number 166. See the first activity given. You must have discussed many things with your friends, classmates in a group, right? You must have discussed many things with your friends, your classmates in a group. It might be about going on a picnic or selecting a gift for your teacher or your friend. It might be about going on a picnic or selecting a gift for your friend, your teacher, right? So, what do you think are the benefits of a group discussion? Group discussion म्हणजे गट चर्चा. How that group discussion will be helpful to us? What are different benefits of a group discussion? What are those benefits? गट चर्चा किंवा बघा तुम्ही तुमच्या मित्रांमध्ये मैत्रिणींमध्ये पण बसून चर्चा करता वेगवेगळ्या विषयावरती. मग त्या चर्चेचे बेनिफिट्स काय असतात? ओके, समवन Piyusha said build a self confidence. Okay, then Pranjali get more information, share thoughts, opinion. Very good. It helps in generating more ideas. Very good. To improve one's analytical skills. Correct. To allows each participant to analyze topic or case. Correct. More options. Yes, you will get more options in a discussion. You will get more that fruitful points in a discussion. We can share our opinions. Very good. To interchange thoughts. Correct. Build a self-confidence to share and express the views. Correct, Piyusha. To communicate with the other, Priyanka. Correct. It allows each participant to analyze the topic or case. Yes, we can get more knowledge through the group discussion. Very good. It increase our knowledge. Yes, your points are correct. Why we discuss? Because we want to get certain information. We want to get information. We want to put forth our different opinions, right? Share our opinions. बरोबर, आपली मतं मांडायची असतात, पुढे ठेवायची असतात. You will get different points in a discussion, right? All those points you wrote in a chat box are correct. तुम्ही लिहिलेले सगळे पॉइंट चॅट बॉक्स मध्ये बरोबर आहेत. ग्रुप डिस्कशन allows you to share their views, allows you participant to analyze topic case. It allows participant to reach the general consensus. That means consensus म्हणजे काय? Consensus म्हणजे मतैक्य, जे सार्वत्रिक मत जे आहे. बघा, ग्रुप डिस्कशन तुम्ही आता कन्सिडर करताय ग्रुप डिस्कशन, ते म्हणजे तुम्ही जे ग्रुप मध्ये डिस्कस करता. बट इफ वी टेक ग्रुप डिस्कशन ऍज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऍज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशनचा पार्ट म्हणून आपण जर इथं कन्सिडर केलं, तर ग्रुप डिस्कशन मध्ये शेवटी जे आहे ते आपल्याला
त्या डिस्कशनचं फलित काय, त्या पूर्ण गट चर्चेच्या आणखी कोणत्या निर्णयाप्रत आलोय ते मत शेवटी मांडायचं असतं. तर त्यासाठी सार्वत्रिक मत किंवा सर्वांचं मत ऐक्य गरजेचं असतं. सो इट अलाउज पार्टिसिपंट टू रीच देअर जनरल कन्सेन्सस. कन्सेन्सस मीन्स कन्सेन्सस म्हणजे मतैक्य, एकमत. ओके. Then see the next activity. Do you think some people are right and some are wrong in a discussion? Why? Do you think some people are right and some are wrong in a discussion? What do you think? It is correct, because there is a view and counter view for each group. Okay, means we observe, we experience different opinions, different those views in a discussion. ज्यावेळी आपण सहज आपल्या समवयस्क गटामध्ये पेअर ग्रुप मध्ये तुम्ही चर्चा करत असता, तर त्यावेळी पण जाणवतं बघा की आपण चर्चा करताना खूप वेगवेगळी मतं येतात. तुमच्या ग्रुप मधली वेगवेगळी मत मांडतात, बरोबर, तुमचे फ्रेंड्स. मग ती मत वेगवेगळी मांडणं हे आपण कन्सिडर करतो. का बरं वेगवेगळी मतं येतात ही? Because yes, different thoughts of a different people. Okay, everyone has their point of view. Very good, Piyusha, correct. Everyone has his or her different point of view. पर्स्पेक्टिव्ह प्रत्येकाचा बघण्याचा वेगळा असतो, दृष्टिकोन वेगळा असतो, पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा असतो. Those who go against our opinion, we think that are wrong. Yes, आता कुणी मांडलेल्या मताच्या विरोधी मत मांडलं तर तो चुकीचा आहे असं नेहमीच नसतं. ऍक्च्युली वी लिव्ह इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राईट. आपल्या एक लोकशाही देशामध्ये प्रत्येकाला त्याचं मत मांडण्याचा अधिकार असतो. त्याच्यामुळं चुकीचं बरोबर ते नंतर ठरवायचं, पण मत मांडलं गेलं पाहिजे. ऍक्च्युली मत वेगवेगळी का असतात, तर प्रत्येकाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्या गोष्टीकडे बघण्याचा वेगवेगळा असतो. प्रत्येकाचा तो पर्स्पेक्टिव्ह, दृष्टिकोन जो आहे तो वेगळा असतो. पीपल हॅव देअर डिफरंट व्ह्यूज अँड ओपिनियन्स बिकॉज का लोकांची वेगवेगळी मतं असतात. हे वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह का असू शकतात, वेगवेगळे दृष्टिकोन कसे असू शकतात. तर बघा, वेगवेगळ्या अंगाने आपण त्या गोष्टींकडे बघत असतो. जर एखाद्या विषयावरती आपलं मत विचारलं तर आपण ते जॉग्राफिकली त्याचे काय पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहेत, कल्चरली त्याचे काय पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहेत ते बघू. आता इथं ही ऍक्टिव्हिटी इनकम्प्लीट आहे. डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, वेगवेगळे दृष्टिकोन कसे असतात, भौगोलिक दृष्टिकोनातून असतील, सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून आपण एखाद्या गोष्टीचा विचार करतो. अजून कोणते पर्स्पेक्टिव्ह असतात बरं? सोशल, नॅचरल, पॉलिटिकल. येस, करेक्ट, बरोबर आहे, तुमचे पॉइंट्स बरोबर आहेत. पॉलिटिकल व्ह्यू असतो, राजकीय, इकॉनॉमिकल व्ह्यू असू शकतो, आर्थिक दृष्टीने आपण त्या गोष्टीचा विचार करतो, राईट. अजून कोणते? सोशल, इकॉनॉमिकल, पॉलिटिकल, एज्युकेशनल. व्हेरी गुड आशुतोष, करेक्ट. अंजली, करेक्ट. नॅचरल, युअर पॉइंट्स आर करेक्ट. एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा आपला जो दृष्टिकोन असतो तो सर्वांगाने आपण त्याच्याकडे बघतो. कुणी तो जॉग्राफिकली बघेल, कुणी पॉलिटिकली बघेल, कुणी इकॉनॉमिकली बघेल त्याच्याकडे, कुणी कल्चरली त्याचे काय बेनिफिट्स आहेत किंवा काय कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत त्याचा विचार करेल, बरोबर. मग हे वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह आहेत. लोकांचे वेगवेगळी ओपिनियन, वेगवेगळे व्ह्यूज असतात, कारण लोकांचे पर्स्पेक्टिव्ह, दृष्टिकोन, त्या बघण्याकडचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा असतो. ओके, सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऑन पेज नंबर 166. Complete the web highlighting the uses of group discussion. One is done for you. How group discussion is useful to us. Uses of group discussion. One,
answer is given here in a job interview. Group discussion is helpful to us in a job interview. Are you agree with this? जॉब इंटरव्ह्यू मध्ये ग्रुप डिस्कशन उपयोगी पडतं. ओके, येस, बरोबर आहे. मग बघा कसं काही ठिकाणी जे इंटरव्ह्यूची जी प्रोसिजर असते तर त्याच्यामध्ये ग्रुप डिस्कशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन त्याचा अंतर्भाव केलेला असतो. शेवटी एनलिस्ट झालेले जे कॅन्डिडेट आहेत तर त्यांच्यामध्ये गट चर्चा घेतली जाते, ग्रुप डिस्कशन घेतलं जातं आणि त्याच्यामध्ये जो चांगल्या पद्धतीने आता प्रोफेशनल वेगवेगळ्या प्रोफेशन मध्ये आपण बघतो तर त्यावेळी तिथं एखाद्या कॅन्डिडेटचं सिलेक्शन करायचंय तर ते बघा तिथं ऍप्टी असते, ऍप्टिट्यूड टेस्ट असू शकते, नंतर PI म्हणजे पर्सनल इंटरव्ह्यू अँड देन जीडी म्हणजे ग्रुप डिस्कशन. या प्रकारच्या फेज मधून त्या कॅन्डिडेटला जावं लागतं. काही प्रोफेशनल कोर्सेसच्या ऍडमिशन साठी पण तुम्हाला बघा MBA सारख्या कोर्सला ऍडमिशन घ्यायचंय तर काही रेप्युटेड कॉलेज, दोज रेप्युटेड कॉलेज कॅन कंडक्ट that your aptitude test, they can conduct your interview, also they can conduct that group discussion. aptitude test असू शकते म्हणजे प्रायमरी एक्झाम घेऊ शकतात, त्याच्यानंतर पर्सनल इंटरव्ह्यू असू शकतो, त्याच्यानंतर ग्रुप डिस्कशन असू शकतो. ओके, तर या वेगवेगळ्या प्रकारे कॅन्डिडेटचं सिलेक्शन केलं जाऊ शकतं. म्हणजेच काय, इथं in job interview you can say for getting admission in a reputed institute, एखाद्या चांगल्या संस्थेमध्ये ऍडमिशन मिळवायचे प्रोफेशनल कोर्स साठी तर तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन उपयोगी पडू शकतं. अजून काय, फॉर टेकिंग very big decision, okay, taking initiative to take big decisions. Okay, Piyusha, anything else? To improve the self confidence, okay, to improve knowledge. आता इथं कसं प्रॅक्टिकल यूज सांगितलं ग्रुप डिस्कशनचं, तसं सांगा डायरेक्ट. जॉब इंटरव्ह्यू साठी ग्रुप डिस्कशन उपयोगी पडतं. अजून कुठं? फॉर गेटिंग ऍडमिशन एक करेक्ट आहे. ड्युरिंग एक्झाम प्रिपरेशन फॉर क्लिअरिंग डाउट्स अँड कन्सेप्ट, येस, पॉइंट, युअर पॉइंट इज करेक्ट. तुमचे डाऊट क्लिअर होण्यासाठी पण ग्रुप डिस्कशन उपयोगी पडतं. अजून क्लासरूम लर्निंग, व्हेरी गुड. इन इफेक्टिव्ह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चांगल्या प्रकारे टीचिंग किंवा लर्निंग होण्यासाठी पण ग्रुप डिस्कशन उपयोगी पडू शकतं. फॉर बिझनेस, प्रतीक्षा बिझनेसचं स्पेलिंग करेक्ट करा. एनरिचिंग कन्सेन्सस ऑन रियल लाईफ सिच्युएशन, अंजली करेक्ट आहे. इन बिझनेस डिसिजन्स, व्हेरी गुड, साक्षी बरोबर आहे. इन अ गेम, ओके, फॉर टेकिंग सर्टन डिसिजन्स. तुम्ही क्रिकेट मध्ये सुद्धा बघत असाल की एखाद्या वेळी क्रुशियल कंडिशन मध्ये कॅप्टन, व्हाईस कॅप्टन, विकेट किपर, मेन बॉलर एकत्र येऊन ते चर्चा करतात काही वेळ, पण वी कांट से दॅट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन. ते फॉर्मल कम्युनिकेशन असतं असं आपण म्हणू शकत नाही. ठीक आहे, ग्रुप डिस्कशन नक्की असतं, बरोबर आहे. बिझनेस प्रोजेक्ट प्लॅनिंग, ओके. इन रिझॉल्विंग डिफिकल्ट इश्यूज इन अवर डे टू डे लाईफ, काही आपल्या लाईफ मध्ये काही येणाऱ्या अडचणी आहेत किंवा काही डिफिकल्ट इश्यूज असतील तर ते आपण डिस्कस करतो. फॉर फॅमिली डिसिजन्स, ओके, टू चूज करेक्ट लीडर, ओके, बरोबर आहे तुमचे पॉइंट. इन गेटिंग ऍडमिशन इन रेप्युटेड कॉलेज, स्कूल, त्यासाठी पण ग्रुप डिस्कशन हे बेनिफिट, त्याचे बेनिफिट्स आहेत. ग्रुप डिस्कशन युजफुल आहे, बरोबर. टू बिल्ड गुड स्ट्रॅटजी, व्हेरी गुड, रोहन करेक्ट. येस, टू गेट ऍडमिशन फॉर बेस्ट कोर्स, येस, ऑल युअर व्ह्यूज आर करेक्ट in a chat box. Okay, then we'll move
towards next point on page number 167. 167 पेज वरती ग्रुप डिस्कशन म्हणजे काय बघा. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन इज a formal communication. Group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. बघा, ग्रुप डिस्कशन हे एक डिस्कशन आहे, फॉर्मल डिस्कशन आहे, फॉर्मल डिस्कशन आहे. तर त्याच्यामध्ये दिलेल्या विषयावरती ते 10 ते 12 मेंबर पार्टिसिपंट आहेत ते चर्चा करतात, तर त्याला ग्रुप डिस्कशन म्हणतात. आता तुम्हाला जे रायटिंग स्किल मध्ये ग्रुप डिस्कशन आहे तर एक 4 ते 5 जणांमधलं, मिनिमम 4 ते 5 जणांमधलं तुम्हाला डिस्कशन लिहायचंय. ओके, पण जनरली जर शॉर्टलिस्टेड झालेले कॅन्डिडेट 10 असतील तर त्यांच्यामधलं ग्रुप डिस्कशन असतं. ऍक्च्युली लर्न इट not only as a part of your syllabus, but it will be helpful to you in the future for getting that benefit also. फक्त परीक्षेसाठी शिकू नका. इन फ्युचर तुम्हाला प्रोफेशनल कोर्स साठी ग्रुप डिस्कशन द्यावं लागलं, त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं लागलं, तर तिथंही तुम्हाला अडचण येऊ नये या हेतून तुम्ही ग्रुप डिस्कशन शिकायचे. ओके, सोपं आहे, अवघड नाही रायटिंग स्किल याच्यामध्ये. लाईक डायलॉग आहे, ते डायलॉग रायटिंग तुम्ही शिकलाय त्याच्यासारखं आहे, पण फक्त लिहिणं किंवा त्याच्या पुरतं नाही, तर जे शिकायचंय तुम्हाला ते पुढं इन फ्युचर युजफुल होईल तुम्हाला, या पद्धतीनं शिका. ओके, नेक्स्ट पुढचा पॉइंट आहे बघा. द पार्टिसिपंट्स analyze the topic from their perspective angles and present their views and opinions. आता जे पार्टिसिपंट आहेत ते काय करतात, तर ते वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून त्या दिलेल्या टॉपिकचा विचार करतात आणि त्यांची माहिती, त्यांचे व्ह्यूज, ओपिनियन मांडतात. ओके, then the group is given a topic, they contemplate on it for a few minutes and then start discussion. त्या ग्रुप साठी बघा, ग्रुप डिस्कशन सपोज 10 जर मेंबर शॉर्टलिस्टेड झालेले आहेत ग्रुप डिस्कशन साठी, तर त्यांना सगळ्यांना मिळून एक टॉपिक दिला जातो आणि त्याच्यावरती मग ते कंटेम्पलेट म्हणजे मायनर थिंकिंग, मायन्यूट थिंकिंग, अतिशय बारकाईनं विचार करतात. कंटेम्पलेट म्हणजे बारकाईनं विचार करतात त्याच्यावरती on it and for a few minutes and start discussion. एक 5 मिनिट एक बारकाईनं त्याच्यावरती विचार करतात सगळे पार्टिसिपंट आणि दिलेल्या टॉपिक वरती मत मांडतात. बघा, then the discussion is usually for 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. ते ग्रुप डिस्कशन असतं, ते 10 ते 15 मिनिटांसाठी असेल आणि एक्सपर्ट किंवा इव्हॅल्युएटर जे आहेत ते तुमचा तिथला जो परफॉर्मन्स आहे तो इव्हॅल्युएट करत असतात. ठीक आहे, इव्हॅल्युएशन सुरू असतं. फॉर्मल डिस्कशन असेल तर ते तुमचं डिस्कशन ऑब्झर्व केलं जातं, एक्सपर्ट्स ते ऐकत असतात आणि ते इव्हॅल्युएट पण करतात, म्हणजे कोण कसा बोलतोय. ऍक्च्युली बघा, जर आपण विचार करायचा म्हणलं, say group discussions are usually held on topics of 4 kinds. आता ग्रुप डिस्कशन कशा प्रकारचं, कोणत्या टॉपिक वरती असू शकतं, तर ते फॅक्च्युअल असू शकतं. बघा, फर्स्ट पॉइंट आहे, ग्रुप डिस्कशनचे जे टॉपिक कसे असू शकतात. पहिला तो फॅक्च्युअल असू शकतो, वस्तुनिष्ठ असू शकतं. लाईक फॉर एक्झाम्पल, प्लास्टिक शुड बी बॅन, प्लास्टिक वरती बंदी असावी, असलीच पाहिजे, असा एक वस्तुनिष्ठ टॉपिक असू शकतो. किंवा सोशल और पॉलिटिकल इश्यू लाईक मॉरल पॉलिसिंग, आपल्या नैतिक जबाबदाऱ्या, बंधन, याच्यावरती हाही टॉपिक असू शकतो, एक सोशल किंवा पॉलिटिकल असा. देन
ऍबस्ट्रॅक्ट आयडियाशी रिलेटेड काय असू शकतो, ऍबस्ट्रॅक्ट टॉपिक असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल कन्सायन्स म्हणजे एक आपण आपला आत्मा किंवा सद्विवेक बुद्धी म्हणतात कन्सायन्स, ऍबस्ट्रॅक्ट आयडिया आहे, राईट. सद्विवेक बुद्धी कन्सायन्स हाही टॉपिक असू शकतो, ग्रुप डिस्क अशा प्रकारचा टॉपिक असू शकतो. देन लास्ट वन केस स्टडी बेस्ट. केस स्टडी म्हणजे एखादं एक्झाम्पल देतील तुम्हाला आणि त्याच्यावरती चर्चा घडवून आणली जाते. वेअर द ग्रुप डिस्कशन अ केस स्टडी अँड अनालाइज इट और ऑफर सोल्युशन. एखाद्या प्रसंगावरती एखाद्या केसवरती तुम्हाला चर्चा करायला सांगतील आणि त्याच्यामधून सोल्युशन शोधा असं सांगतील. दोज टॉपिक्स ग्रुप डिस्कशन साठी दिलेले टॉपिक या प्रकारचे असू शकतील. बघा हे सगळे थिअरॉटिकल आहे, याच्यातलं हे एक्झामला येणार नाही, बट फॉर प्रिपेअरिंग ग्रुप डिस्कशन दोज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके. देन group discussions are one of the effective interactive methods of classroom learning. See, group discussion can be helpful in classroom learning also, right? We always ask for different views, different points from you. आम्ही नेहमी वर्गामध्ये तुम्हाला तुमचं मत सांगा, तुला काय वाटते, तुझं काय मत आहे असं विचारतो. Why? Because it is one of the effective interactive method in the classroom learning, right? Then they are used to select candidate for different courses or for job by employers. मग हे ग्रुप डिस्कशन आहे ते कशासाठी वापरलं जाऊ शकतं, तर ग्रुप डिस्कशन हे एखाद्या एम्प्लॉयरला, एखाद्या कंपनीच्या मालकाला असेल, मॅनेजरला असेल, त्यांना चांगला कॅन्डिडेट मिळावा म्हणून आपण ग्रुप डिस्कशन अरेंज करू शकतो. दे आर used to gauge whether a candidate possesses certain skills required for pursuing particular course or a job that involves working in a groups. See, बघा ते एक जे आहेत मॅनेजर असतील किंवा कोणी सपोज एखाद्या कोर्सच्या ऍडमिशन साठी जर ग्रुप डिस्कशन असेल तर ते प्रिन्सिपल यांना काय एक्सपेक्ट असतं, तर त्यांना एक चांगला कॅन्डिडेट पाहिजे असतो त्या कोर्ससाठी आणि म्हणून ते ग्रुप डिस्कशन घेतलं जाऊ शकतं. त्या कॅन्डिडेट मध्ये त्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत का, तो पोलाइट आहे का, इंटरपर्सनल स्किल आहे का, कम्युनिकेशन स्किल आहे का, त्या सगळ्या सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे का, त्याला स्पोकन जे स्पीकिंगचं स्किल आहे ते चांगलं आहे का, लिसनिंग स्किल चांगलं आहे का, हे सगळं इव्हॅल्युएट केलं जातं. ओके. Then that involves working in a group, giving opinions, solves problem together to achieve common goals. म्हणजेच एखाद्या कोर्स साठी ऍडमिशन घेतलं किंवा एखाद्या जॉब पोझिशन साठी एखादा कॅन्डिडेट सिलेक्ट केलाय, करायचाय, तर त्या केस मध्ये कॅन्डिडेट हा टीम मध्ये कसा बिहेव करतो. ग्रुप डिस्कशन का, तर असं डिस्कशन त्याचं त्या टीम मध्ये पर्टिक्युलर होणार आहे, तर त्यावेळी तो कसा बिहेव करतोय, कसा रिस्पॉन्ड करतोय, त्याचं क्रिटिकल थिंकिंग कसं आहे, या सगळ्या गोष्टींशी रिलेटेड माहिती त्या मॅनेजरला, त्या प्रिन्सिपलला, त्या हायर अथॉरिटीला व्हावी म्हणून ग्रुप डिस्कशन घेतलं जातं. द कॅन्डिडेट्स आर टेस्टेड फॉर देअर नॉलेज and communication skills as well as their ability to work as a part of group. बघा नॉलेजचं काय, एक ज्ञान, नॉलेज तर ते कॅन्डिडेटचं नॉलेज टेस्ट होतच, त्याच्याबरोबर त्याचं कम्युनिकेशन स्किल, त्याचं संभाषण कौशल्य बघितलं जातं, तसंच as well as the ability to work in a group as a part of group. त्या पर्टिक्युलर कॅन्डिडेटची ग्रुप मध्ये, टीम मध्ये काम करण्याची क्षमता या ग्रुप डिस्कशन मधून जाणून घेतली जाते. अँड टू लीड अदर टुवर्ड्स कन्क्लुजन अँड सोल्युशन. आणि कशा प्रकारे इतरांना तसंच त्या टीमला एखाद्या निर्णयाप्रत आणण्यासाठी, त्या कन्क्लुजन देण्यासाठी तो पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट कसा उपयोगी ठरू शकतो, हेल्पफुल ठरू शकतो, याची टेस्ट असते ती
ते ग्रुप डिस्कशन म्हणजे. ओके, one should be able to use his understanding of a subject to give opinion on it. See, it is very necessary thing, very important thing. If I want to put forth my opinion about any of the topic, any of the subject, then I should think about that. Then I should understood that case, and then only I can put my point effectively over there, right? एखाद्या गोष्टीवरती माझं मत मला मांडायचंय, तर ते मत मांडत असताना मी त्याचं व्यवस्थित काय विषय आहे ते समजून घेतलं पाहिजे, बरोबर? तसंच त्याच्याशी रिलेटेड इतर इश्यू काय आहेत त्याचं व्यवस्थित मी ते अंडरस्टँड केलं पाहिजे, त्याची ते वाचन केलं पाहिजे, किंवा वाचन म्हणण्यापेक्षा विचार. आता ग्रुप डिस्कशन मध्ये तुम्हाला पुस्तकं वाचायला वेळ नसतो, एक टॉपिक दिल्यानंतर 5 मिनिटात तुम्हाला डिस्कशन करायचं असतं, तर तुम्हाला त्याच्यावरती एक रफ ड्राफ्ट तुमच्या मनामध्ये तयार पाहिजे की कोणते महत्वाचे इश्यूज पॉइंट्स मी मानले पाहिजे. अँड सपोर्ट हिज आयडियाज विथ लॉजिकल आर्ग्युमेंट. तुम्ही तिथं विसंवाद झाला नाही पाहिजे ग्रुप डिस्कशन मध्ये, अगदी करेक्टली तुमचे पॉइंट मांडले पाहिजे, त्याचं लॉजिकल आर्ग्युमेंट केलं गेलं पाहिजे, आपल्याला करता आलं पाहिजे ग्रुप डिस्कशन मध्ये. ओके, देन सिन्स कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन ही टू वे प्रोसेस आहे, वन वे प्रोसेस नाही. कम्युनिकेशन आपण एकट्यामध्ये करू शकत नाही, बरोबर? इट इज इम्पॉर्टंट दॅट बिसाइड स्पीकिंग वन लिसन्स टू द पार्टिसिपंट्स. इतरांना ऐकणंही गरजेचं आहे, इतरांचं ऐकून घेणं पण गरजेचं आहे इन ग्रुप डिस्कशन, अँड रिस्पॉन्ड टू देअर आयडियाज ऑर टू टेक देम फॉरवर्ड. एखाद्या काय त्याच्यामधल्या कल्पना असतील, त्या तुम्ही सहमत असाल, ऍग्री असाल, डिसऍग्री असाल, तर कशा पद्धतीने त्या ग्रुप डिस्कशन पुढे जाण्यासाठी तुम्हाला ते पॉइंट्स मांडावे लागतील. यू कॅन contribute to group discussion in some of the following ways. तुम्ही ग्रुप डिस्कशन मध्ये तुमचा सहभाग, तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन कसं देऊ शकता? हेल्पिंग इन स्टार्ट, हेल्पिंग इट स्टार्ट. बघा, सुरुवातीला तुम्ही तुमचा पॉइंट पहिल्यांदाच अगदी मांडू शकता. देन गिव्हिंग डायरेक्शन टू इट, जो विषय आहे, जी चर्चा आहे, त्याला एक डायरेक्शन देऊ शकता. मेकिंग शुअर दॅट everyone's views are heard and thought about. बघा, प्रत्येकाचा जो पॉइंट आहे, तो विषय आहे, तो ऐकला गेला पाहिजे, जो मुद्दा आहे तो ऐकला गेला पाहिजे, त्याच्यावरती विचार झाला पाहिजे. यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा, सो दॅट द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट. मग त्याच्यामुळेच तुमच्या ग्रुपमध्ये एका मतैक्य असेल, किंवा एखाद्या मुद्द्यावरती तुम्ही सगळ्यांचे एकमत होईल शेवटी. क्लोजिंग इट विथ अ समरी ऑर अ कन्क्लुजन. तुम्ही कन्क्लुडिंग करू शकता त्या ग्रुप डिस्कशनचं, म्हणजे एव्हरी पार्टिसिपंट शुड टेक ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन दॅट ग्रुप डिस्कशन. प्रत्येकानं ऍक्टिव्हली त्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये पार्टिसिपेट झालं पाहिजे, राईट? अंजली, टू वे कम्युनिकेशन म्हणजे कुणी तरी बोलताना दुसरा ऐकत असतो, दुसरा बोलताना आपण ऐकत असतो, या पद्धतीने. ओके, क्वेश्चन आन्सर असंच नाही, तर समोरचं बोललेलं आपण ऐकतो, आपण बोलताना बाकीचे ऐकतात. दॅट इज टू वे कम्युनिकेशन, राईट? फक्त मीच बोलतोय आणि कुणीच ऐकत नाही असं व्हायला नको. लक्षात आलं? इट इज ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन मध्ये तुम्ही कशा प्रकारे सहभागी होऊ शकता याच्याबद्दल आपण आता वेगवेगळे पॉइंट्स डिस्कस केलेले, बरोबर? अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर वी डिस्कस टुडे. पुढचा पॉइंट घेतला तर सगळे पॉइंट डिस्कस होणार नाहीत. ओके, so remaining part of this group discussion as the writing skill.
याचा आपण शिल्लक भाग जो आहे तो पुढच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करूयात. ठीक आहे.